Commission. Okay, a very good morning to one and all. This is lecture 4 of kinematics of machinery. In the last class, you have solved a problem related to cam with knife edge follower whenever the motion of the follower is in uniform velocity. And also, we have know how to draw the velocity displacement velocity and acceleration diagram for follower moving with uniform velocity. Now, let us see the second case when the follower is assumed to be moving with simple harmonic motion SHM. In engineering mechanics, you might have learned the concept of simple harmonic motion. Once again, let us recapitulate in brief what is simple harmonic motion, and afterwards let us see how to draw the displacement velocity and acceleration diagram of follower moving with simple harmonic motion. At first, let us consider a particle is moving about a circumference of circle. Let us assume that point as P. If you want to find out the velocity of point P at that particular point, we know that the point P is moving around the circumference of a circle. Let us assume that point P on the circle is moving, or a particle P is moving around the circumference of circle. And if you project the same point onto the diameter, circle's diameter, this is nothing but a vertical line which is represented by P dash. If the point P moves from this position to this position, this point P dash will trace out from this point to this point, which is assumed as a stroke S. That means here the point P is making some circular motion, but its projectile point P dash traces out a straight line. As you observe this, the point P dash, the motion of the point P dash or the velocity of point P dash will not remain stationary. That means that will not be uniform. That will be simple harmonic periodic motion. If you want to find out the velocity at particular point P, we know that if we have to draw a tangent which represent the velocity of particular P at that particular instant. Suppose if it is uniform velocity, wherever you plot the line at any instant, the velocity remains constant. That's why it is called as uniform velocity. But as this is in simple harmonic, the point P, the projectile, as you observe the projectile of the point P, it goes on varying from this position. Therefore, the point P, the velocity of the point P will not remain constant at any instant. That will be periodic. There will be periodic changes can be seen with the motion of the particle P. This type of motion is called as simple harmonic. Now, let us see. We know that this is nothing but the stroke. That means this point P moves as it completes a complete circle. The point P completes a circle. The point P dash will move from this point to this point, and once again from this point to this point in a straight line. Likewise, our follower moves from bottom to top and top to bottom. If valve has to get open, the follower moves from top to bottom and bottom to top, and if valve gets closed, it moves from top to bottom. Likewise, here, therefore, the motion of the follower takes place. Let us assume that P dash is the motion of the follower. It moves from bottom to top for opening of the valve and top to bottom for the closing of the valve. That means at any instant, as you consider the motion of the particle P, at any instant, if you consider the motion of the particle P, there will be change in its velocity. Here, you may assume that the cam will not rotate in a circle. As you consider that, you might have got doubt how it is considered as a uniform simple harmonic motion. Here the input motion is given for the cam కి కదా మనం ఇన్పుట్ మోషన్ ఇస్తున్నాము. క్యామ్ అనేది ఏమవుతుంది, మనకు రొటేట్ అవుతుంది. రొటేట్ అయినప్పుడు యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది అంటే ఏ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర తీసుకున్నా కూడా దాని వెలాసిటీ సేమ్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ సర్క్యులర్ మోషన్ మనం క్యామ్ అనుకుంటే ఆల్వేస్ క్యామ్ అండ్ ఫాలోయర్ విల్ హ్యావ్ either లైన్ కాంటాక్ట్ ఆర్ పాయింట్ కాంటాక్ట్, విచ్ ఈస్ వెల్ నోన్ ఫర్ అస్. ఆల్వేస్ ఏమవుతుంది, మనకు క్యామ్ రొటేట్ అవుతుంది అంటే పీరియాడిక్ గా క్యామ్ యొక్క ప్రొజెక్టైల్ మనం ట్రేస్ అవుట్ చేస్తే ఈ లైన్ ని మనం స్ట్రోక్ ఆఫ్ ది ఫాలోయర్ అనుకున్నాము అంటే ఏ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర ఈ పార్టికల్ P అనేది క్యామ్ మీద ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం. ఈ పాయింట్ మీద మనకేంటి ఫాలోయర్ కాంటాక్ట్ లో ఉంది అనుకుంటే ఈ ఫాలోయర్ ఏమవుతుంది, ఈ సర్క్యులర్ మోషన్ లో క్యామ్ రొటేట్ అవ్వగా ఏమవుతుంది, మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ వేరీ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ తక్కువగా ఉంది, ఈ పాయింట్కి వచ్చేసరికి పెరుగుతుంది. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్, వెలాసిటీ. దట్ మీన్స్ ది వెలాసిటీ పీరియాడికల్ ఏమవుతుంది, వేరీ అవుతుంది. ఇఫ్ ది వెలాసిటీ వేరీస్ పీరియాడికల్లీ దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనము, సింపుల్ హార్మోనిక్ అంటాం. ఇప్పుడు
ఇదే పాయింట్ P మీద మనకు ఫాలోయర్ కాంటాక్ట్ లో ఉంది క్యామ్ మీద అనుకుంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ కి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది దీని యొక్క ప్రొజెక్టైల్ P డాష్ అనేది బాటమ్ నుంచి టాప్ కి వస్తుంది అంటే వాల్ ఓపెనింగ్ జరుగుతుంది మరి ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ కి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ P డాష్ అనేది ఇదే లైన్ మీద కిందికి వస్తుంది అంటే టాప్ టు బాటమ్ వస్తుంది వాల్ అనేది క్లోజింగ్ జరుగుతుంది అంటే ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ గా జరుగుతుంది ఏ పాయింట్ నుంచి ఏ పాయింట్ వరకు డిస్ప్లేస్ అవుతుంది ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు బాటమ్ పాయింట్ టు టాప్ పాయింట్ therefore this is considered as stroke దీన్ని ఏ విధంగా డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ here the displacement of the follower is considered from this point to this point therefore here we consider in displacement diagram we will consider this semicircle so as to draw the displacement diagram of the follower already this concept of simple harmonic motion is already you might have studied in mechanics once again if you have any doubts related to this simple harmonic motion once again refer to engineering mechanics textbook so that you can clearly understand the concept of this simple harmonic motion this is not in our topic now let us see how to draw the displacement diagram for simple harmonic motion the displacement diagram of follower for simple harmonic motion let us go see as we know that let us consider the motion of the cam is in a circular path though its profile is not a circle always it tends to rotate for one complete revolution it completes 360 degrees that means it takes circular path though the profile of the cam is not a circle that means here always we know that follower will be in contact with the cam అంటే cam rotate అయితే ఏమవుతుంది follower కి మోషన్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది cam యొక్క ప్రొఫైల్ ఏంటి మనకు సర్కిల్ గా ఉండనప్పటికీ దాని యొక్క మోషన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది సర్క్యులర్ పాత్ లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం క్యామ్ యొక్క పొజిషన్ ని ఒక సర్క్యులర్ పాత్ లో సెమీ సర్క్యులర్ పాత్ తీసుకుంటున్నాం బికాజ్ మనకు కింద నుంచి పైకి పోయినా పై నుంచి కిందికి వచ్చిన ఫాలోయర్ అనేది ఏంటి ఇదేనా మనకి స్ట్రోక్ ఎంత ఉంటుందో ఆ స్ట్రోక్ డయామీటర్ తో ఒక సెమీ సర్కిల్ ని డ్రా చేసుకుంటున్నాం స్ట్రోక్ ఆర్ లిఫ్ట్ ఫాలోయర్ ఎంత డిస్ప్లేస్ అవుతుందో దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం స్ట్రోక్ అని పిలుస్తాం ఈ సెమీ సర్క్యులర్ పాత్ లో మనం స్ట్రోక్ ఎంతైతే ఉందో కీపింగ్ స్ట్రోక్ యాజ్ ద డయామీటర్ we are going to draw a semi circle ఈ సెమీ సర్కిల్ మీద మనకేంటి ఇక్కడ 1 నుంచి ఈ పాయింట్ కి ఏంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ తక్కువగా ఉంది 2 నుంచి ఈ పాయింట్ కి ఏంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కువ పెరుగుతూ వస్తుంది 3 4 మరి 5 వచ్చేసరికి తగ్గుతూ వస్తుంది as you observe that these points are nothing but the point where the follower in contact with the cam అనుకుందామా 1 2 3 4 5 6 ఏవైతే పాయింట్స్ రిప్రజెంట్ చేసామో ఆ పాయింట్స్ మీద ఫాలోయర్ కాంటాక్ట్ లో ఉంది అనుకుంటే దీని యొక్క ప్రొజెక్టైల్ 1 నుంచి ఈ పాయింట్ కి ఏంటి తగ్గిపోతుంది 2 నుంచి ఈ పాయింట్ కి తగ్గిపోతుంది ఏ పాయింట్ దగ్గర దీని మోషన్ తీసుకున్నా ఇక్కడ తక్కువగా ఉంది వెలాసిటీ ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ తక్కువగా ఉంది ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ పెరుగుతూ పోతుంది ఇక్కడ చూడండి యాజ్ అబ్జర్వ్ ఇదే కదా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది 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 వేరీ అవుతుంది యూనిఫామ్ గా లేదు అంటే ఏంటి దిస్ ఈస్ పీరియాడికలీ రైజ్ అవుతుంది పీరియాడికలీ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ మోషన్ ఏమని పిలుస్తాం మనం సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఇన్ ప్రీవియస్ కేసులో మనము ఫాలోయర్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా డిస్ప్లేస్మెంట్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సిలరేషన్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాలో నేర్చుకున్నాము ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ జూమ్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ నో we are going to learn how to draw the displacement velocity and acceleration diagram for follower moving with simple harmonic motion question లో యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అడిగారు కాబట్టి దాని ప్రాబ్లం యూనిఫామ్ వెలాసిటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫర్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాము క్వశ్చన్ లో అదే సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అడిగాడు అంటే సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ కి సంబంధించిన డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి ఇది ఎలా డ్రా చేస్తాము అంటే ఫాలోయర్ స్ట్రోక్ ఎంతైతే ఉంటుందో దాన్ని డయామీటర్ గా తీసుకొని యు హావ్ టు డ్రా ది సెమీ సర్కిల్ ఈ సెమీ సర్కిల్ డ్రా చేసినంత మాత్రం సరిపోతుందా we have to divide the semicircle into some equal number of parts ఇక్కడ ఎన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేశారు 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్ నెక్స్ట్ ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్ ఆఫ్ క్యామ్ కి ఎంత యాంగిల్ తీసుకుంటుంది 360 డిగ్రీస్ ఆ 360 డిగ్రీస్ లో ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఏంటి మనకు అవుట్ స్ట్రోక్ అంటే రైస్ పీరియడ్ అయినా ఆ రైస్ పీరియడ్ ని తీసుకున్నాం టేకింగ్ సమ్ సూటబుల్ స్కేల్ నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై dwell period where the follower remains rest that means velocity at that point remains 0 after that return period follower down అవుతుంది కాబట్టి ఈ పీరియడ్ ఏంటి రిటర్న్ పీరియడ్ అండ్ రిమైనింగ్ ఇస్ dwell period అంటే టోటల్ 360 డిగ్రీస్ ఆఫ్ క్యామ్ రొటేషన్ ని రైజ్ dwell రిటర్న్ అండ్ dwell పీరియడ్స్ గా తీసుకున్నాం ఈ రైజ్ పీరియడ్ ని ఈ సెమీ సర్కిల్ ఏదైతే డ్రా చేసామో దీంట్లో ఎన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ తీసుకున్నాం 8
కాబట్టి దీన్ని కూడా ఎన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసుకోవాలి. మీకు తెలిసి ఏ విధంగా ఒక అక్యూట్ యాంగిల్ డ్రా చేసి ఇలా డ్రా చేయాలని డ్రాయింగ్ లో నేర్చుకున్నారు. యూజింగ్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ let us divide this into same equal number of parts. As usual dual period లో follower rest లో ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఏం డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Once again for return period cam tends to move from top to bottom. Therefore this is also to be divided into same equal number of parts. దీన్ని ఎన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ అయితే చేసామో ఇది కూడా అన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఉండాలి. ఈ పీరియడ్ కూడా సేమ్ ఈక్వల్ పార్ట్సే ఉండాలి. ఇక్కడ 8 చేసాము, దీన్ని కూడా 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్, ఇది కూడా 8 ఈక్వల్ పార్ట్స్. నెక్స్ట్ ప్రతి పాయింట్ 1 ని ప్రొజెక్ట్ చేసాం, 2 3 4 5 6 7 8 ని ప్రొజెక్ట్ చేసాం. సీరియల్ నెంబర్ ఇక్కడ 8 నుంచి మరి స్టార్ట్ చేసుకో. 8 7 6 5 4 3 2 1 and 0. దీన్ని కూడా అన్ని పాయింట్స్ ని ప్రొజెక్ట్ చేయి. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ అన్నిటిని హారిజాంటల్ లైన్ లో ప్రొజెక్ట్ చేసుకోండి. ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ 1 నుంచి ఒక హారిజాంటల్ లైన్, 2 నుంచి ఒకటి, 3 4 5 6 7 and లాస్ట్ ఆల్రెడీ 8. దీని ఒక రెక్టాంగిల్ లాగా చేసుకొని ఒక బాక్స్ ని అన్ని పాయింట్స్ ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకోండి. నౌ ఈ హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ లైన్స్ 1 with 1 ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో దట్ పాయింట్ 1 డాష్ అని, 2 తో ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ ని 2 డాష్, 3 with this 3 డాష్, 4 డాష్, 5 డాష్, 6 డాష్, 7 డాష్, 8 డాష్. Likewise once again 8 డాష్, 7th పాయింట్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో అక్కడ. సరే 7th పాయింట్ ఇస్ దిస్. ఇక్కడ తప్పు డ్రా చేశాడు టెక్స్ట్ బుక్ లో, వాళ్ళ కన్వీనియన్స్ కోసం తప్పుగా డ్రా చేసుకున్నారు. ఓకే లీవ్. దిస్ ఇస్ సారీ 8, దిస్ ఇస్ 7 కనబడట్లేదు. 7 డాష్, 6 డాష్, 5 డాష్, 4 డాష్, 3 డాష్, 2 డాష్, 1 డాష్. This is 0 point. Now join all the points from A నుంచి or 0 నుంచి. అన్ని పాయింట్స్ ని మనం మార్క్ చేసిన పాయింట్స్ అన్నిటిని జాయిన్ చేస్తే you will get the displacement of the follower. ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము, ఆర్డినేట్ మీద డిస్ప్లేస్మెంట్, యాబ్సిస్ మీద క్యామ్ రొటేషన్. ఈ క్యామ్ రొటేషన్ ఎంత మనకు టోటల్ యాంగిల్ 360 degrees. ఈ 360 degrees ని సూటబుల్ స్కేల్ లో డ్రా చేసుకొని అందులో ఫస్ట్ రైస్ ఎంత వస్తుంది θ నాట్, డ్యూయల్ పీరియడ్, రిటర్న్ పీరియడ్ ని రిప్రజెంట్ చేసుకొని ఈ సర్కిల్ ఎన్ని, సెమీ సర్కిల్ ఎన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ అయితే చేసుకున్నామో వీటిని కూడా అన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసుకొని ఈ ప్రొజెక్టర్స్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో ఆ పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేసుకుంటూ వస్తే మనకి ఏమొచ్చింది, సమ్ కర్వ్ అనేది ఒప్టైన్ అయింది. ఈ with reference to this displacement diagram we have to draw the cam profile. Okay, now let us see velocity diagram. Already we know that we have projected all the points, rise period ni, well return periods అన్నిటిని ప్రొజెక్ట్ చేసాం. ఆల్రెడీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ మనకి స్టేబుల్ గా మోషన్ అనేది ఉంటుందా మనకు. In case of simple harmonic motion the velocity will not be uniform at any instant. యూనిఫామ్ గా లేదు అంటే ఆ కర్వ్ ఎలా రిప్రజెంట్ అవుతుంది, ఈ పాయింట్ దగ్గర వేరీ అవుతుందా, యూనిఫామ్ గా లేదు కాబట్టి ఈ వెలాసిటీ డయాగ్రామ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాం మనం, సైనసాయిడల్ కర్వ్ గా తీసుకున్నాం. అట్ రిటర్న్ డ్యూయల్ పీరియడ్ లో ఏంటి, వెలాసిటీ 0 కాబట్టి స్ట్రైట్ లైన్. నెక్స్ట్ రిటర్న్ పీరియడ్ లో ఏమవుతుంది, నెగటివ్ వెలాసిటీ కాబట్టి బాటమ్ సైడ్ సైన్ కర్వ్ తో మనం రిప్రజెంట్ చేసాం. ఇక్కడ ఎలా ఈ సైన్ కర్వ్స్ రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే we have to know what is the maximum velocity v0 and what is the minimum velocity vr. ఈ maximum and minimum velocity ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే see good మనకు ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్ కి మనకు క్యామ్ మూవ్ అవ్వాలి అంటే 2 పర్టికులర్ పాయింట్స్ దగ్గర మూవ్ అవ్వాలి అంటే 2 సక్సెసివ్ ఈవెంట్స్ జరగడానికి ఏంటి, సమ్ సూటబుల్ టైం లోనే జరిగేది. ఆ టైం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, t0 ఇన్ అవుట్ స్ట్రోక్ అయితే t0 ఈక్వల్స్ టు let θ0 be the angle made by the outstroke by angular velocity of the cam omega తో తీసుకుంటాం. t0 equals to θ0 by omega where omega is the angular velocity of the cam అని తీసుకుంటే ఇది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ 1 అనుకుంటే, ఈ ఈక్వేషన్ 1 అనుకుంటే మనం దీని యొక్క వెలాసిటీ సపోజ్ ఫర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఈ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ p అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకు అవుట్ స్ట్రోక్ అనుకుంటే సపోజ్ అవుట్ స్ట్రోక్ లో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ కి మూవ్ అవుతుంది
అనుకుందాం క్యామ్. ఫాలోయర్ ఈ పాయింట్ మీద కదా మన కాంటాక్ట్లో ఉండేది. ఫాలోయర్ విల్ బి ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ నుంచి చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది ఫాలోయర్, ఇది రొటేట్ అయినప్పుడు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకు ఫాలోయర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ జరుగుతుంది. అంటే సపోజ్ సమ్ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర పాయింట్ దీని యొక్క వెలాసిటీ విపి అనుకుంటే, విపిని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనము? విపి ఈక్వల్స్ టు π/2, అంటే ఒక 90 degrees కే తీసుకున్నాం మనం సెమీ సర్కిల్ కాబట్టి π/2 is 90 degrees ఇంటూ ఎంత స్ట్రోక్ ఫర్ వన్ స్ట్రోక్ ఇంటూ 1 by displacement is πs/2 is the displacement. 90 degrees displacement ఎంత జరుగుతుంది? స్ట్రోక్ ఎంత అయితే ఉందో అంత జరుగుతుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమే కదా బై θ0. ఈ θ అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఒమేగా బై t0 ని ఒమేగా బై θ0 గా రాసుకోవచ్చు. దేర్ఫోర్ vp ని ఎలా తీసుకుంటాం? πs ఒమేగా బై 2θ0 గా తీసుకుంటాం మనం. πs ఒమేగా బై 2θ0 గా తీసుకుంటాం మనం vp. ఈ vp అనేది ఏంటి? మనకు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ పార్టికల్ అంటే ఏంటి? డ్యూరింగ్ అవుట్ స్ట్రోక్ తీసుకుంటే ఈ పార్టికల్ వెలాసిటీ ఏదైతే ఉందో ఫాలోయర్ వెలాసిటీ కూడా అంతే కదా. డ్యూరింగ్ అవుట్ స్ట్రోక్ v0 ఈక్వల్స్ టు π/s బై 2θ0 గా తీసుకుంటాం. సిమిలర్లీ దీని యొక్క యాక్సిలరేషన్ తీసుకున్నా కూడా చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమే కదా. ఈ ఈక్వేషన్ ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి యాక్సిలరేషన్ ఏమొస్తుంది? π²ω²s బై 2θ² 2θ² గా మనకి యాక్సిలరేషన్ వస్తుంది. అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం ఇందులో కాన్స్టెంట్ ఏంటి? s కాన్స్టెంట్ మనకు. బికాస్ స్ట్రోక్ ఆఫ్ ద ఫాలోయర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. దీన్ని కాన్స్టెంట్ గా తీసి దీన్ని వన్స్ అగైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసాము అంటే AP ఈక్వల్స్ ఏమొస్తుంది మనకు? π²ω²s బై 2θ² వస్తుంది. వేర్ AP ఇస్ నథింగ్ బట్ a0. ఈ a0 అండ్ v0 ఏదైతే ఉందో సిమిలర్లీ సేమ్ రిటర్న్ స్ట్రోక్ లో కూడా అదే వెలాసిటీ వచ్చేది, సింపుల్ హార్మోనిక్. కాబట్టి ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ vr ఇన్ రిటర్న్ స్ట్రోక్ లో v(r) గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు వెలాసిటీని. యాక్సిలరేషన్ ని ar గా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. మరి ఈ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి హావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ v0 using expression π/s by 2θ0 and a0 using expression π²ω²s by 2θ². Now come down. Now ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం? జస్ట్ we have projected rise period ని ప్రొజెక్ట్ చేసాం, dwell period ని ప్రొజెక్ట్ చేసాం, రిటర్న్ పీరియడ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ పీరియడ్స్ ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నాం. v0 ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి టేకింగ్ సమ్ సూటబుల్ స్కేల్, ఈ పాయింట్ ఏదో మనకి మాక్సిమం వెలాసిటీ, సూటబుల్ స్కేల్ లో తీసుకొని దిస్ రిప్రజెంట్స్ వెలాసిటీ, దిస్ రిప్రజెంట్స్ యాంగిల్ మేడ్ బై ది క్యామ్. మాక్సిమం వెలాసిటీ రిప్రజెంట్ చేసి ఈ వెలాసిటీని తాకుతూ ఈ ప్రొజెక్టర్స్ మధ్యలో సైనసైడల్ కర్వ్ డ్రా చేస్తాం. సిమిలర్లీ vr కూడా సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కదా, vr ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. vr ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దిస్ ఇస్ vr మాక్సిమం వెలాసిటీ ఇన్ రిటర్న్ స్ట్రోక్, సూటబుల్ స్కేల్ తీసుకొని ఈ లైన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దీన్ని టచ్ అవుతూ ఈ టూ ప్రొజెక్టర్స్ మధ్యలో సైన్ కర్వ్ ని డ్రా చేస్తాం. ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ వెలాసిటీ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఏంటి? యాక్సిలరేషన్. ఇది సైన్ కర్వ్ అయితే దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? కోసైన్ కర్వ్ వస్తుంది. సిమిలర్లీ AR ఈ రెండుని a0 గా తీసుకుంటాం మాక్సిమం యాక్సిలరేషన్, సూటబుల్ స్కేల్ తీసుకొని AR ఎంత ఉంటుందో దీని మీద మార్క్ చేస్తాం. ఇక్కడ సేమ్ సూటబుల్ స్కేల్. ఈ రెండు పాయింట్స్ ని టచ్ అవుతూ మాక్సిమం వెలాసిటీ ఇక్కడే కదా ఉండేది కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతూ కోసైన్ కర్వ్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా AR ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎక్స్ప్రెషన్ లో, ఈక్వేషన్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తూ సూటబుల్ స్కేల్ తో AR ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఈ పాయింట్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఈ రెండింటిని టచ్ అవుతూ ఇంకొక కర్వ్ డ్రా చేస్తాం. అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏంటి? డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటే వెలాసిటీ డయాగ్రామ్ వస్తుంది. వెలాసిటీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే యాక్సిలరేషన్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది. ఎగ్జామ్ లో if it is asked to represent displacement, velocity and acceleration diagram, you have to go for entire position. If it is not asked, just it is asked to draw the cam profile, you have to draw only the displacement diagram. అంటే మనకి ఎగ్జామ్ లో వాడు పర్టికులర్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తే మనం వెలాసిటీ యాక్సిలరేషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం. జనరల్ గా అడగడు, బట్ యు హావ్ టు నో how to draw the velocity and acceleration diagrams. అంటే మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేది ఏంటి? we focus only on displacement diagram. అంటే ఏం చేయాలి? ఇది ఎంతైతే ఉందో stroke of the follower with stroke as diameter, that means half of the stroke as the radius, you have to draw the semicircle and it is to be divided into some equal number of parts
దీన్ని ఎన్నైతే ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తావో రైస్ పీరియడ్ ని అన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయాలి, రిటర్న్ పీరియడ్ ని అన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసి ఇది పైకి ప్రొజెక్ట్ చేస్తావు పాయింట్స్ ని, వీటిని హారిజాంటల్ గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తావు. ఏ పాయింట్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో ఆ పాయింట్స్ అన్నింటిని జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకు ఒక కర్వ్ వస్తుంది. ఈ కర్వ్ ని రెఫరెన్స్ తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు డ్రా ది క్యామ్ ప్రొఫైల్. అంటే మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ వస్తేనే మనకు రిమైనింగ్ అంతా వస్తుంది క్యామ్ ప్రొఫైల్ డ్రా చేయడానికి. ఇది మనకు రాలేదు అంటే క్యామ్ ప్రొఫైల్ డ్రా చేయడం హైలీ ఇంపాసిబుల్. కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు డ్రా చేసుకుంటాం మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్? ఇఫ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇఫ్ ది మోషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయర్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. పోయిన క్వశ్చన్లో యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అన్నాడు కాబట్టి మనం వీ హ్యావ్ డ్రాన్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ క్యామ్ ప్రొఫైల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ టు బి మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. దానికి సంబంధించి డ్రా చేసాం. యూనిఫామ్ వెలాసిటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ ద్వారా క్యామ్ ప్రొఫైల్ ఎలా డ్రా చేయాలో చూసాం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్తో మూవ్ అవుతుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ displacement diagram. Based upon the question you have to draw the particular displacement diagram. Now let us see question related to this follower, cam and follower moving with simple harmonic motion. First take down the question, later on board I will show how to draw the cam profile. First let us take down the question. Just take this. A cam, here a question is given, example 20.1. If you have textbook, you can take them directly. A cam is to give the following motion to a knife-edged follower. What type of follower is given here? Knife-edged follower. That means just like previous question itself, same follower itself. What type of follower? Knife-edged follower. Just underline this knife-edged at first, and after that some points are given. Outstroke during 60 degrees of cam rotation. We know that total cam rotation is 360 degrees. In 360 degrees, at 60 degrees of cam rotation, outstroke takes place. Outstroke in the sense what? Rise period. And after that, for next 30 degrees, dwell period. After that, return stroke. Dwell in the sense follower remains constant. Return period takes place at remaining 60 degrees of cam rotation, and remaining dwell period is 210 degrees. As usual, like last question it is given here, the stroke of the follower is 40 mm with minimum radius of the cam is 50 mm. If the follower moves with uniform velocity, here motion of the follower is given as uniform velocity. That means in the last question we have drawn the cam profile for the same data moving with uniform velocity. That means here you have to, for this question the displacement diagram is to be drawn for uniform velocity. Let us see. I think it is already drawn. This is the diagram displacement diagram related to the uniform velocity. With reference to this, we have to draw the cam profile. Already in the last class, we have learned how to draw this cam profile. One is radial cam and the other one is offset cam. We have seen both cases. Now let us see the second question related to simple harmonic motion. Here, a cam is to be designed for a knife-edged follower with the following data. Cam lift in the sense what? Stroke of the follower. Stroke ఎంత ఇచ్చాడు? 40 mm. ఎప్పుడు? Cam rotation 90 degrees ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉందన్నాడు? సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. ప్రీవియస్ కేసులో ఏది ఇచ్చాడు? యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. ఈ కేసులో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. That means we have to draw the displacement diagram for simple harmonic motion. Next, dwell period is given as 30 degrees. Return period is given as 60 degrees. ఇక్కడ కూడా ఇంకొకసారి కూడా రిప్రజెంట్ చేశాడు. Returns to original position with simple harmonic motion. That means it is clear that you have to draw the cam profile displacement diagram for simple harmonic motion for the lift 40 mm. Lift in the sense what? Nothing but stroke of the follower. And given అడిగాడు, draw the profile of the cam. The line of the stroke of the follower passes through the axis of camshaft. If the line of the stroke of the follower passes through the axis of camshaft, it is nothing but radial follower. Next, the line of the stroke is offset 20 mm from the axis of the camshaft. If it is offset by 20 mm, what name అని పిలుస్తాం మనము? Offset followers. Previous question లో ఏదైతే డ్రా చేసామో ఒకటి రేడియల్ క్యామ్, ఇంకొకటి
ఆఫ్సెట్ క్యామ్ యాజ్ యూజువల్, బట్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ ప్రీవియస్ కేసులో యూనిఫామ్ వెలాసిటీకి డ్రా చేస్తాము, ఇక్కడ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్కి డ్రా చేస్తున్నాం. ది రేడియస్ ఆఫ్ బేస్ సర్కిల్ రేడియస్ ఇచ్చాడు. క్యామ్ డ్రా చేయాలంటే మనకి ఏంటి, బేస్ సర్కిల్ రేడియస్ ఉండాలి. ఎంత ఇచ్చాడు బేస్ సర్కిల్ రేడియస్, 40 mm ఇచ్చాడు. అండ్ డిటర్మైన్ maximum velocity and acceleration during ascent and descent if the cam rotates at 240 or speed of the cam ఇచ్చి ఫస్ట్ ప్రొఫైల్ అంతా డ్రా చేసిన తర్వాత maximum velocity ఎంత, maximum acceleration ascent అంటే రైజ్ లో ఎంత ఉంది, రిటర్న్ లో ఎంత ఉంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. అంటే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమని ఏం అడగలేదు, జస్ట్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ maximum velocity and acceleration along with క్యామ్ ప్రొఫైల్. బట్ ఏమి వెలాసిటీ యాక్సిలరేషన్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయమని అడగలేదు కాబట్టి క్యామ్ ప్రొఫైల్ డ్రా చేయడానికి డిస్ప్లేస్మెంట్ డయాగ్రామ్ ఏ కండిషన్, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్లో డ్రా చేసుకొని క్యామ్ ప్రొఫైల్ డ్రా చేయాలి. అండ్ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, V0 అండ్ Vsకి. ఆ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వెలాసిటీ అండ్ యాక్సిలరేషన్స్ని, మ్యాక్సిమం వెలాసిటీ అండ్ యాక్సిలరేషన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.